Sir, very happy evening to all. So we are doing ITC, Input Tax Credit. Yes or no? Section 16, basic section for ITC. Section 17, apportionment and block credit. Section 18, Section 19, ITC and Section 20, Input Service Distributor. Section 21, manner of recovery of excess credit. Section 16, classified into how many categories? 16 subsection 1, 16 subsection 3, 16 1, 16 2, 16 3. If depreciation claimed on tax component, then there is no 16 4. Time limit for availment of ITC. Yes or no? Yes, next one. Coming to section 17. 17 classified into how many categories? Two categories. Enna and enna. Apportionment, block credit. Apportionment again classified into two categories. 16 lavida. Input and input services, capital goods. Yes or no? Yes, sir. Adil apportionment of enna and enna comes to an. We are going to do apportionment of capital goods. Romba easy ana topic. Come to the content. As compared to input and input services, adoda paadi kuda kedaiyadu edu? Paadi kuda kedaiyadu capital goods, provided you understood the logic. What is happening there? Appdi nee purinjukita romba easy. Sir, input tax on capital goods. Sollu. Input tax on capital goods. Sir, input tax on capital goods used exclusively for dash or dash. Somebody come to the stage. Yes, sir. Sir, there is a enna goods. Capital goods. Capital goods. Appo you capital goods vaangra inga nannuko nariya per varuvanga. Don't worry, stand. You capital goods vaangra in the plant and machinery oda per plant and machinery A. In the plant and machinery oda per இந்த plant and machinery வாங்கும்போது என்ன கொடுத்து வாங்கியிருப்பேன்? GST கொடுத்து வாங்கியிருப்பேன். ஆனா அந்த plant and machinery வச்சு எக்ஸ்க்ளூசிவா என்ன பிசினஸ் யூஸ்? இல்லைனா சப்ளை பண்ணேனா not to be credited to the electronic and ledger. அதுக்கு என்னவே எடுக்க முடியாது. அப்ப அந்த பர்టిక్యులர் plant and machinery ஓட கிரெடிட் எங்க எடுத்துட்டு வராத? அப்ப there is a capital good. By using that capital goods, you are exclusively using. Then ITC eligible, ineligible. Upon not to be credited to the electronic. First part comes to an. Sir, ITC on capital goods used exclusively for any supply. Taxable supply, including ZRS. Including. So this plant and machinery is called as plant and machinery B. This plant and machinery is called as. With this plant and machinery, you are exclusively used for including. Then ITC allowed or not allowed? So credited to electronic and ledger. Appreciate pandre? Yes, sir. ITC on capital goods not covered under class A, class B. Useful life of the capital goods should be taken as how many years? From the date of invoice. Adavadhu there is a goods. By using this capital goods, you are doing both enna and enna. Taxable and exemptable. அப்ப அதுக்கு தான் என்ன வேணும்? Apportionment வேணும். சார், அப்ப இப்ப எத்தனை plant and machinery இருக்கு? First plant and machinery. அந்த first plant and machinery வச்சு என்ன மட்டும் தான் பண்ற? Exempt supply, non business use. இதுக்கு என்னவே கிடையாது. அப்படினா எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல எடுத்துட்டு வராங்க. செகண்ட் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி வச்சு என்ன மட்டும் தான் பண்ற? டாக்ஸபிள்ஸ், எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி டாக்ஸபிள் சப்ளை இன்க்ளூடிங் ZRS. இதுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்? அதனால எங்க எடுத்துட்டு வா? There is a plant and machinery which has not fall under the category of dash or dash. Then this is called as common credit. So with this plant and machinery you are manufacturing both taxable, exempted, business, non-business use. Correct? Yes, so this is called as enna credit. Idoda credit எங்க எடுத்துட்டு வா?
எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல எடுத்துட்டு வந்து இந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியோட லைஃப் 5 years assume பண்ணிக்கோ. எத்தனை இயர் assume பண்ணிக்கோ? So common credit on capital goods is equal to, sir, if capital goods under A, என்னது capital goods under A? Exclusively for subsequently get covered under A, then A is equal to input tax on such capital goods credited to, that is 5% of input tax for a quarter or part thereof while capital goods was under class A added to the output tax liability. If capital goods under class B subsequently gets covered under A, then A is equal to input tax on such capital goods. ஒன்றும் புரியல. இங்க வா, நான் சம்மரைஸ் பண்றேன். சார், இந்த கேமராக்கு ஃபேஸ் பண்ணி நீங்க 3 பேர் நில்லுங்க. சார், there are how many capital goods? 3 capital goods. எத்தனை capital goods? சார், summary is the capital goods number 1. அந்த கேபிட்டல் குட்ஸ் நம்பரை 1 வச்சு நீங்க என்ன மட்டும் தான் பண்றீங்க? எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி எக்ஸாம் சப்ளை, நான் பிசினஸ் சப்ளை. அதுக்கு என்னவே எடுத்துக்க முடியாது. அதனால எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜருக்கு எடுத்துட்டு வந்துராது. எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் ஒன். There is a capital goods B. With this capital goods Vishwesh, you are providing only taxable supply, including zero rate supply. ITC can be avoided. You can credit to the electronic. Clear apa? There is a capital goods C, which is not covered under either A. அப்ப exclusively exempted கிடையாது, exclusively taxable கிடையாது. This is called as என்ன credit? இதோட credit ITC எடுத்துக்கலாம். அதனால full amount எங்க எடுத்துட்டு வா? Then assume that the life of the plant and machinery is divided by என்ன போட்டுக்கோ? 5 years போட்டுக்கோ. அப்படினா 60 tax period னு போட்டுக்கோ. Divided by ஏன்னா 5 years is equal to 60 tax period. ஒரு வருஷத்துல எத்தனை tax period? 12 5 சார் 60. அப்போ for example சார், அந்த plant and machinery ஓட சபரிங்கற plant and machinery ஓட ITC 1,20,000 இருந்தா எங்கக்கே எடுத்துட்டு வராத சார். விஸ்வேஷ்ங்கற plant and machinery ஓட ITC 1,20,000 இருந்தா ஃபுல்லா ICL க்கு எடுத்துட்டு வந்து ஒரு ஷாட்ல ITC எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கு சார். கார்த்தியோட என்ன சார் கேபிட்டல் குட்ஸ் not covered in A or B, we have to apportion. So bring that 1,20,000 to the electronic credit ledger. Sir, since this is not input, since this is என்ன goods? Capital goods. Yes sir. Assume the life of the capital goods is 5 years, 60 tax period. So 1,20,000 divided by 60. அப்ப 1,20,000 by 60 கால்குலேட்டர்ல போட்டா உங்களுக்கு என்ன வருது? This is the common credit for a particular tax period. This 2,000 is equal to 7,200 in the last question. In the 2,000 தான் eligible common credit, ineligible common credit னு பிரிக்கணும். அப்ப ஒரு மாசமும் 2,000 is என்ன credit? Then turnover போய் பார்க்கணும். நீ என்ன turnover பார்க்கணும்னா அந்த பர்టిక్యులர் மந்த்ல ஏதாவது என்ன சப்ளை இருக்கா? இப்போ எக்ஸாம் சப்ளையே இல்லனா என்டையர் 2,000 is eligible common credit, eligible credit. In case 5 லட்சம் ரூபாய் exempted இருக்கு, 5 லட்சம் ரூபாய் என்ன இருக்கு? taxable இருக்குனா 1000 ரூபாய் eligible common credit, 1000 ரூபாய் ineligible common credit. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க இல்லையா? அப்போ there are 3 types of என்ன goods? Capital goods A, capital goods B, capital goods not covered in A or B. Yes sir. If the capital goods is capital goods yaru A, it is exclusively used for exam supply or non business use. அதுக்கு என்ன கிடையாது, எங்க எடுத்துட்டு வராது வா. next one, exclusively for taxable supply including zero rate supply. அதுக்கு என்ன இருக்கு, எங்க எடுத்துட்டு வா. எத்தனை ஷார்ட்ல ITC எடுத்துக்கோ. There is a capital goods which has not been covered in either A or B, then it is என்ன credit? Common credit. அப்படி என்னவா இருந்தா அதுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம்? Assume that life of the asset is 5 years. So 1,20,000 எங்க எடுத்துட்டு வா?
ஆனா 1,20,000 ஒரு ஷார்ட்ல ஐடிசி எடுத்துக்க எத்தனை டாக்ஸ் பீரியட்? அப்போ 1,20,000 by 60 is a common credit per month. Then a portion based upon the turnover, sir. இப்போ situation number 4. அப்ப யாரு situation number 1? சபரி. why யாரு situation number 2? விஸ்வேஷ். மூணு பேர் ஒண்ணா பக்கத்துல இல்லைங்க, கேமரால வர இங்க பாத்துங்க. யார் situation number 3? கார்த்திக். அவங்க நின்னு பாருங்க. எஸ் சார். யார் situation number 1? சபரி. யார் situation number 2? விஸ்வேஷ். யார் situation number 3? சார் situation number 1 சபரிக்கு என்னவே கிடையாது. situation number 2 விஸ்வேஷுக்கு full ITC in one shot. சார் கார்த்திக்கு ITC available in எத்தனை tax period? 60 tax period. இதுதான் சார் situation number 3. இப்போ futuristic condition என்னது? சார் you purchase the dash and dash plant and machinery which is a capital goods which is sabari that is capital goods A. நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஐடிசி எடுத்துக்கவே மாட்டே. நீ எடுத்துக்கவே ஏன்? exclusively for exempted and non business purpose. What is the life of capital goods? 5 years. After 2 years. After 2 years. அப்ப எத்தனை வருஷத்துல? 5 years. தெளிவா சொல்லணும். எத்தனை வருஷத்துல? 5 yearsல எத்தனை வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு? அப்ப இந்த 2 years சபரி எதுக்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காரு? exempted or non business பர்பஸ்க்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கா. அப்ப ஐடிசி எடுக்கணும்ங்கற கேள்விக்கு ரெலவன்ஸே கிடையாது. ஆனா எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் சபரிய சார் கார்த்தியா மாத்துறனி? சபரிய பாசிபிள் நாட் பாசிபிள்? ஏன்னா வாங்கும்போது எதுக்காக மட்டும் வாங்குன? அதனால ஸ்டார்டிங்ல ஒன் ஷாட்ல என்ன எடுக்கல. ஆனா இப்போ எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்? எடுத்துக்கலாம். ஆனா 100% ஐடிசி எடுத்துக்க ஒரு குவார்ட்டருக்கு 5% அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 5 5 5 5 1 இயர் 1ல 20%, இயர் 2ல 5 5 5 5 20 plus 20 is the ineligible ITC. Yes sir. Is the ineligible ITC. அது என்னவே எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த 2 வருஷம் எக்ஸ்க்ளூசிவா எதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? இன்க்ளூடிங் நான் பிசினஸ் யூஸ். அப்ப அந்த 40% எலிஜிபிள் ஐடிசியே கிடையாது. ரிமைனிங் 60% எங்க எடுத்துட்டு வரலாம்? That has to be split over a period of how much years? 60 tax period. 2 years முடிஞ்சிச்சு. கரெக்ட்டா? இப்போ இன்னிவே எவ்வளவு மிச்சம் இருக்கு? எப்ப நீ எங்க கன்வர்ட் பண்றியோ exemptedல இருந்து அங்க இருந்து 5 வருஷம் பாசிபிள். act is saying that diminishing balance மெத்தட்லாம் கிடையாது. எதில இருந்து எவ்வளவு முடிஞ்சு போயிச்சு? 5 yearsல முடிஞ்சிச்சு. அதனால இன்னி கிரெடிட் ரிமைனிங் இருக்கிற கிரெடிட் எத்தனை வருஷத்துல எடுத்தா? அது கவர்மெண்ட்டுக்கு நஷ்டமாயிடும். நான் எத்தனை வருஷம் தான் கொடுப்பேன்? இங்கிருந்து எத்தனை இயர் போட்டுக்கோ? 5 years போட்டுக்கோ. அப்பதான் அசஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா இருக்கும், டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்னவா இருக்கும்? ஃபேவரபிளா இருக்கும். Are you really with me? Yes sir. அப்போ கண்டிப்பா டிவைடட் பை 60 தான் போடணும். என்ன சொல்றாங்கன்னா வாங்கும் போதே பக்காவா டிசைட் பண்ணி வெச்சுக்கோ. எக்ஸாம்டடுக்கா நீ எக்ஸ்க்ளூசிவ் எதுக்கு வெச்சிருந்தா? ஃபுல் ஐடிசி ஒன் ஷாட்ல தரனா ரெடியா இருக்க. அப்புறம் என்ன? நீ தான் ஸ்டார்டிங்ல என்னன்னு சொன்ன, அதனால என்ன எடுக்கல? during the period of how many year conversion பண்ற நீ எதில இருந்து எதுக்கு? exempted இருந்து காமனுக்கு. அதுதான் அப்போர்ஷன்மென்ட்ல பேசணும் இல்லையா? exempted இருந்து காமனுக்கு போறதா அப்போர்ஷன்மென்ட்ல பேசணும். அப்படி exempted இருந்து எங்க போனா? போனா 2 வருஷத்தோட எத்தனை பர்சன்ட்? 40%. இஸ் என்ன ஐடிசி? அது வந்து எங்கேயே வரக்கூடாது, ஈஸியிலே வரக்கூடாது. எஸ் சார். ரிமைனிங் இருக்கு எத்தனை பர்சன்ட்? எங்க வரணும் சார்? எத்தனை பீரியட்? இப்ப தள்ளி நில்லுங்க, நான் ஃபுல்லா வாங்க கண்டென்ட்க்கு வரேன். நான் கண்டென்ட் போட்டுக்கோ சார், எல்லாரும் படிங்க. திஸ் இஸ்
situation number 1, situation number 2, situation number 3. இங்க conversion பத்தி பேசல. இது வந்து ஒரிஜினல் situation, ஓகேவா? Input tax on capital goods used exclusively for என்ன business or என்ன supply. ITC எடுக்க முடியுமா முடியாது? So not to be credited to the electronic ledger, credit ledger. This is summary. Sir, ITC on capital goods used exclusively for including ZRS. என்ன எடுத்துக்கலாம்? நேரா எங்க எடுத்துருவா? Credited to electronic credit ledger. எத்தனை ஷார்ட்ல ITC? Sir, input tax on capital goods not covered under A, B அப்படினா it's என்ன goods? Capital goods used for both. Assume useful life of the capital goods is from the date of invoice. Yes sir. அதுக்கு சொல்ற பேர் தான் என்ன? A. And common credit to எங்க எடுத்துருவா? ECL. Sir, TC is equal to A. என்ன appreciate பண்றே இல்லையா? Common credit on என்ன goods? Is equal to TC. Is equal to if the capital goods under NA class A subsequently get covered under என்ன sir? Big A. Conversion. எதிலிருந்து என்னவா மாத்தி இருக்கு? Then A is equal to input tax on such capital goods credited to எங்க key? That is 5% of என்ன sir? Input tax for a or part thereof while capital goods was under the A added to the net tax liability. என்ன ரீசன்னா அப்படியே ஒண்ணா சேர்ந்து நில்லுங்க, மூணு பேர் ஒண்ணா சேர்ந்து நில்லுங்க, கேமரா போட்டுக்கோ, தெளிவா நான் சொல்றேன், தெளிவா கேளுங்க. இந்த சைடுல தான் வரணும். முதல்ல நார்மல் சிச்சுவேஷன், அப்புறம் கன்வர்ஷன். Sabari is a capital goods exclusively used for no ITC, don't credit it to. Vishwesh is a capital goods exclusively for taxable including zero rate supply, credited to ECL, one shot ITC. Sir, Karthi is a capital goods not covered under A bar B, then Karthi is called as big A. அப்ப கார்த்தியோட பேர் என்ன? Big A, which represent the common credit. This has to be credited to the electronic credit ledger, and it has to be, we have to assume that the life of the capital asset is, and it has to apportion over a period of 60 tax period. So 1,20,000 divided by 60 comes to 2,000. That has to be based on the taxable and exempted. Repeat, continue. இப்போ இது எங்கேயே வராது, இது ஃபுல்லா ECL வரும், ஃபுல்லா ITC எடுத்துக்கலாம். இது செக்ஷன் 17லயே கவர் கிடையாது. ஏன்னா செக்ஷன் 17ல அப்போஷன் இது பிளாக் கிரெடிட்டா அப்போஷன். இது எதுக்கு செக்ஷன் 17ல வரணும்? இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் ECL எடுத்துட்டு வரலாம், ஒரு ஷார்ட் ITC எடுத்துக்கலாம். இதுதான் A. இந்த A தான் காமன் கிரெடிட். சார், இப்பதான் நம்ம படிச்சோம் அப்போர்ஷன்மென்ட் ஆஃப் என்ன முடிச்சோம். அதோட காமன் கிரெடிட்ட C2 னு சொல்லுவோம் நம்ம. இதுக்கும் C2 னு சொன்னனா C2 டென்ஷன் ஆயிடும், கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். அப்ப காமன் கிரெடிட் ஆஃப் அது என்னன்னு பிரசன்ட் பண்ணிட்டோம். அதனால எனக்கு Cங்கற வார்த்தைங்க யூஸ் பண்ண. இது என்ன குட்ஸ்? கேபிட்டல் குட்ஸ் னா அசெட். அப்ப ஏன் யூஸ் பண்றாங்க ஆக்ட்ல? பிளான்ட் அண்ட் மிஷனரிஸ். அப்ப அசெட்டோட காமன் கிரெடிட்ட ஏன் யூஸ் பண்றாங்க? சபரி காமன் கிரெடிட்டா? நோ சார். விஸ்வேஷ் காமன் கிரெடிட்டா? ஆனா கார்த்தி இஸ் என்ன கிரெடிட்? which represent A. ஐல ஏல ஒரு பார்ட் தான் இருக்கு. ஏல ஒரு பார்ட் தான் இருக்கு. சபரியும் அடுத்தது ஏ கூட என்ன ஆக போறான்? ஆட் ஆக போறான். சபரி முன்னாடி ஸ்மால் ஏ இருந்தா. எஸ் சார், எஸ் சார் சொல்லு. எஸ் சார். சபரி முன்னாடி ஸ்மால் ஏனா என்ன? எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி யூஸ்டு ஃபார் அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? இப்ப சபரி என்னவா மாறிட்டான்? பிக் ஏவா மாறிட்டா. தட் மீன்ஸ் காமன் கிரெடிட். அப்படி பிக் ஏவா மாறினா நீ என்ன அனலைஸ் பண்ணனும்னா சபரியை வாங்கும்போது என்னவா வச்சிருந்த? எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் exempted and அப்ப வாங்கும்போது என்னவே எடுக்க கூடாது. எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம்? 2 years சபரிய காமன் கேபிட்டல் குட்ஸா மாத்திர. அது சபரியை வச்சு டாக்ஸபிளும் தயாரிக்க போற, அப்ப சபரியை வச்சு டாக்ஸபிளும் எக்ஸம்ப்டும் தயாரிக்க போறேன்னா அந்த கேபிட்டல் குட்ஸோட
ஐடிசியை எங்க எடுத்துட்டு வரணும்? அப்படி இசிஎலுக்கு எடுத்துட்டு வரும்போது பாதி அமௌண்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர, ஏன்னா அந்த பில்லுனா அந்த பில்லில் இருக்க டோட்டல் ஐடிசி தான் அங்க வரும். அது இல்லாம நீ நினைக்கிற மாதிரி வராது. அப்ப எத்தனை % இசிஎல்ல வந்து விழும்? ஆனா 100% எலிஜிபிளா இன்எலிஜிபிளா? அப்ப எத்தனை % இன்எலிஜிபிள்? அத add to the output tax liability in the year of transfer. கையில இருந்து எடுத்து கட்டறோம். இப்போ எவ்வளவு எலிஜிபிள் ஆச்சு? 60. ஐயா 60% ஆல்ரெடி எலிஜிபிள் தானே? கையில இருந்து எடுத்து 40% கட்டியா இல்லையா? இப்போ எத்தனை % எலிஜிபிள்? அந்த 100% டிவைடட் பை 60 போட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு நீ காமன் கிரெடிட் எடுத்துட்டு போறோம். ஏன் இங்க என்ன ப்ராப்ளம்னா, உன்னால 60% மட்டும் எங்க எடுத்துட்டு போக முடியாது. அப்ப இங்க வா, கொஞ்சம் தள்ளி நில்லு. காமன் கிரெடிட் ஆன் என்ன குட்ஸ் இஸ் த சம் டோட்டல் ஆஃப் பிக் ஏ. அதுல ஒரு ஏ ஆல்ரெடி கார்த்தி இருக்கா, நான் வாங்கும் போது என்னன்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா அது பிக் ஏல போய் விழுந்துரும். எஸ் சார். அது இல்லாம அடுத்த பிக் ஏ கன்வர்ஷன், ஸ்மால் ஏ இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு இங்க வா சார். இஃப் கேபிட்டல் குட்ஸ் அண்டர் என்ஐஏ, தட் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் யார் subsequently get converted under NIA, then big A is equal to input tax on such a goods credited to electronic ledger, credit ledger. என்ன சார்? அப்ப சபரியோட அந்த ஐடிசி பார்ட் இருக்கு இல்லையா, அது அப்படியே என்னவா மாறும் சார்? அது எப்படி சார் அப்படியே பிக் ஏவா மாறும்? அப்படியே பிக் ஏவா மாற, ஏன்னா some part of the sabari has been used for, that means there is a deep part, disallowance part in that. Yes sir. அதுதான் 5% of for a or while was under NIA added to the net tax liability. இப்போ disallowance அலைவா மாத்திட்டேன். Yes sir. இப்போ 100% இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப ஆல்ரெடி கார்த்திங்கிற ஒரு ஏ பிளஸ் சபரிங்கிற ஸ்மால் ஏ. if capital goods under NB, இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் கன்வர்ஷன். ஓய் மூணு கேபிட்டல் குட்ஸ், ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி பிக் ஏ. ஸ்மால் ஏனா எங்க எடுத்துட்டு வராங்க? அவ்வளவுதான். பிக் ஏனா எங்க எடுத்துட்டு வா? ஒரு ஷாட்ல என்ன எடுத்துட்டு போயிட்டாரு? பி 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 சாரி பி 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 சார். ஸ்மால் ஏனா எங்க எடுத்துட்டு வராங்க? எடுத்துட்டு வர சார். பீனா எங்க எடுத்துட்டு வா? ஒரு ஷாட்ல என்ன எடுத்துட்டு போயிட்டாரு? ஐடிசி எடுத்துட்டு போயிட்டாரு. ஒரு கேபிட்டல் குட்ஸ் இருக்கு, அந்த கேபிட்டல் குட்ஸ் வந்து காமன்லி ஃபார் என்ன என்ன டாக்ஸபிள் எக்ஸம்ப்டரா இருந்தா முதல்ல எங்க எடுத்துட்டு வா? அதுதான் ஏ பிக் ஏ. என்ன ஏ? இதுதான் ஜெனரல் சிச்சுவேஷன்ஸ் கம்ஸ் டு ஹேண்ட். எண்டு நாளைக்கு இந்த ஸ்மால் ஏ பிக் ஏவா மாறதுக்கு என்ன இருக்கு? நாளைக்கு இந்த பி பிக் ஏவா மாறதுக்கு என்ன இருக்கு? இருக்கு இருக்கு இருக்கு. எஸ் சார். நீ ஒரு அசெட்டை வாங்கும் போது எதுக்குன்னு சொல்லி வாங்கி கத்தெடுத்து குத்துவேன் நான். எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி எக்ஸம்ப்டட் ஆர் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி நான் பிசினஸ் சொல்லி வாங்கி 5 வருஷத்துக்குள்ள அது காமன் யூஸ்க்கு எடுத்துட்டு போக என்ன இருக்கு சார்? என்ன ஒத்துக்கிறே இல்லையா நீ? இங்க வாயேன் சார். நான் வந்து ஒரு அசெட்டை எதுக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மால் ஏக்குன்னு சொல்லி வாங்கி, என்ன ஸ்மால் ஏ? எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் எக்ஸம்ப்டட் நான் பிசினஸ் சொல்லி வாங்கி, ஹலோ சார் நாளைக்கு ஸ்மால் பியா மாத்த வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன ஸ்மால் பி? ஓகே. அப்ப முன்னாடி எக்ஸ்க்ளூசிவா இருந்துச்சா? இப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவ் தானே? அது செக்ஷன் 17ல சொல்ல வேண்டிய என்னவே இல்ல. அது செக்ஷன் 18ல சொல்ல ஐடிசி ஸ்பெஷல் கேसेस. டேய் தம்பி, அப்போர்ஷன்மென்ட்டே வராதடா. ஏனா முன்னாடியும் எக்ஸ்க்ளூசிவ்டா, இப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவ். அதனால ஸ்மால் ஏ டு பிக் ஏ வரும், ஸ்மால் பி டு பிக் ஏ வரும். ஆனா ஸ்மால் ஏ டு ஸ்மால் பி வராது, வரக்கூடாது. கான்செப்சுவலி வராது. எஸ் சார் எஸ் சார் எஸ் சார். அப்ப எப்படி நீ கேபிட்டல் குட்ஸோட அப்போர்ஷன்மென்ட் புரிஞ்சுக்கணும்னா மூணே தான். ஸ்மால் ஏ எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி யூஸ்டு ஃபார் நான் பிசினஸ் பர்பஸ், என்ன கிடையாது எங்க எடுத்து வந்துறாங்க ஆள விடு. ஸ்மால் பி எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி யூஸ்டு ஃபார் டாக்ஸபிள் இன்க்ளூடிங் இசட்ஆர்எஸ், என்ன கிடைக்கும்? ஐடிசி கிடைக்கும். இசிஎல் எடுத்துருவா, ஒரு ஷாட்ல கிரெடிட் எடுத்துக்கோ. எஸ் சார் எஸ் சார். Big A, that means there is a capital goods used for both taxable and exempted supply. ECL எடுத்துருவா, ஒரு ஷாட்ல கிரெடிட் எடுக்காத. assume that the life of the asset is 5 years, 60 என்ன period? Tax period divided by 60. You will get the that has to be a portion between
Eligible ITC and ineligible ITC. Online, small a, online, small b, online, big A. Now the conversion concept. You purchased a capital goods which is originally covered under small a. You have not brought that item to the electronic credit ledger, but in subsequent future within a period of how many years? 5 years. You are converting that into common. You are converting that into common credit. That means அது எங்கே இல்லை, இப்போ ECL எடுத்துட்டு வரணும். ECL நம்மளால ப்ரொபோர்ஷனேட்ல எடுத்துட்டு வர ECL வந்தா 100%, ஏன்னா பில்லு வந்தா ஃபுல்லா தான் வரும். எஸ் சார். அப்படி பில்லு ஃபுல்லா வரும்போது you have to analyze under small a ல இந்த particular plant and machinery எத்தனை லைஃப் இருந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். ஏன் எக்ஸாம்பிள்ல 2 வருஷம் எங்க இருந்திருக்கு? அப்போ சார் 4444 சார் 5555 25 5555 20 plus 20 is a ineligible credit. Yes sir. That has to be added to the liability and make it legalize that 100% of the ITC. That ITC should be added to the big A. அப்ப ஆல்ரெடி ஒரு என்ன சார் big A ல ஒரு அசெட் இருக்கு, இப்ப சபரி ஸ்மால் A ல இருந்து கன்வெர்ட் ஆயிருக்கான். I'm coming sir. இப்ப நான் திருப்பி உனக்காக இத படிக்கிறேன். இந்த ஸ்லைட முடிச்சிட்டு படிக்கிறேன். Input tax on capital goods used exclusively for என்ன business or exempt supply small a, இதுக்கு என்ன கிடையாது, எங்கே எடுத்துட்டு வராங்க. Input tax on capital goods used exclusively for taxable supply including NRS, இதுக்கு என்ன இருக்கு? Credited to the electronic credit ledger. Input tax on capital goods not covered under என்ன and என்ன அப்படினா அப்படி இருக்கிற எல்லா குரூப்புக்கும், அது இப்ப இங்க இந்த ஸ்மால் ஏல இருந்து வந்தாலும் சரி அது எல்லாமே இந்த கேட்டகரியில விழுந்துரும் இல்லையா? அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் from the end of invoice. That is big A. Common credit to என்ன சார்? electronic credit ledger. TC is equal to என்ன சார்? A. Total credit is equal to A. எப்படி கண்டுபிடிப்ப நீ? Common credit on என்ன goods? That is total credit is equal to sigma A. என்ன A? என்ன சார்? இதுல sigma ன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா மேக்ஸ்ல? sigma A. sigma ல total. What is என்ன சார்? sigma number 1, number 2. ஆல்ரெடி ஒரு A அங்க இருக்கும் பாரு, அது யாரோட இது? கார்த்திகோட. அது இல்லாம capital goods under small a யாரது? subsequently get covered under big A, then big A is equal to ITC on such capital goods credited to the ledger. அப்ப electronic credit ledger எத்தனை % போய்டும்? அப்படி போக that is 5% of the input tax for a or part thereof while capital goods was under NA. We had it to the inner tax liability. இப்ப legalize பண்ணிட்டு 100% legalize பண்ணிட்ட. SR. இது என்னன்னா ஒரு A க்கு டிவைட் பை 60 போட கூடாது. எல்லா A யும் சிக்மா பண்ணி தான் டிவைட் பை 60. எஸ் சார். அதுக்கு தான் நான் கார்த்தி எடுத்து வச்சேன். அதுக்கு தான் கார்த்தி பிளஸ் சபரி. இப்ப விஸ்வேஷ் ஒன்னு பண்றான் பாரு. விஸ்வேஷ் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது எதுக்குன்னு சொல்லி பர்ச்சேஸ் பண்ணு. எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் taxable supply சொல்லிடா பர்ச்சேஸ் பண்ணி எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் எடுத்துட்டு வந்து ஒன் ஷாட்ல என்ன எடுத்தாச்சு. இன்னைக்கு கட்சி மாறுறான் யாரு? விஸ்வேஷ். if the capital goods under the class B subsequently get covered under NA, then A is equal to ITC on such என்ன goods, அதோட ITC on such என்ன goods, அந்த capital goods ஓட ITC அததான் எங்க எடுத்துட்டு வர முடியும்? எலக்ட்ரானிக் என்ன லெட்ஜர்ல? கிரெடிட் லெட்ஜர்ல. சார் அதுதான் ஆல்ரெடி எங்க வந்துச்சு? எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல வந்தாச்சு, ஐடிசி எடுத்தாச்சு. இன்னைக்கு நீ என்ன பண்ற? அப்படினா 2 வருஷம் நீ பி கேட்டகரியில இருந்திருக்குன்னு வெச்சுக்கோ, அது எலிஜிபிள் கிரெடிட்டா எடுத்துக்கணும். நீ எலிஜிபிள்டா. ஏய் இங்க 2 வருஷம் இருந்திருந்தா இன்எலிஜிபிள். ஏன்னா ஸ்மால் ஏ வச்சு என்னதான் பண்ணிருக்க? எக்ஸம்ப்டட் தான் தயாரிச்சிருக்க எக்ஸ்க்ளூசிவா. ஆனா ஸ்மால் பி 2 வருஷம் வச்சு என்ன பண்ணிருக்க? அப்படினா அந்த 2 வருஷத்தோட இதுக்கு எனக்கு 100% கிரெடிட் கிடைக்கும் எனக்கு. எஸ் சார். புரியுறதா? இப்போ அது எங்க எடுத்துட்டு வரணும்? நானு திருப்பி காமன் கிரெடிட்டுக்கு எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? அப்படி காமன் கிரெடிட்டுக்கு திருப்பி என்ன பண்ணும்போது எனக்கு எங்க எடுத்துட்டு வர முடியாதுன்னா ECL எடுத்துட்டு வர முடியாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி ECL விழுந்தாச்சு. ஆல்ரெடி அதுக்கு நான் என்னவும் எடுத்தாச்சு. எஸ் சார். அப்போ if capital goods under NB subsequently get covered under NA,
then big A is ITC on such என்ன goods and credited to ECL ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது. ஏன்னா அதுக்கு ECL கிரெடிட் பண்ண முடியாது, ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியாச்சு. அப்ப நான் அதை எப்படி வச்சுக்கணும்னா மேனுவல் வர்க்கிங்ல வச்சுக்கணும். என்ன வர்க்கிங்ல? என்ன வர்க்கிங்ல? கரெக்டா கான்செப்ட் கரெக்டா கேட்டுக்கோ. சார் லைன்ல ஒண்ணு நில்லுங்க, நான் ஸ்டார்டிங்ல வர முடிஞ்சு போயிடுச்சு, கேபிட்டல் குட்ஸ் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. வீடியோ இது போட்டு நான் வந்து எதுவுமே நடக்காத மாதிரி முதல்ல இருந்து வரேன். 3 மெயின் அசெட், 2 கன்வர்ஷன். அதுதான் யாரு? அவ்வளவு முடிஞ்சு போயிடுச்சு. கேபிட்டல் குட்ஸ் கம்ஸ் டு an end. மொத்தம் 5 கேபிட்டல் அசெட். நம்பர் 1 சபரி ஸ்மால் a எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் எக்ஸாம் சப்ளை அண்ட் என்னவே கிடையாது, ஐடிசியே கிடையாது, எங்கேயும் எடுத்துட்டு வராது. ஸ்மால் பி exclusively for taxable supply including என்ன எடுத்துக்கோ, எத்தனை பர்சன்ட் ஃபுல்லா எங்க எடுத்துருவா. third one which are not covered under small a or small b common capital goods. அதுக்கு சொல்ற பேரு அதோட big A. இது மூணு புரிஞ்சுச்சா? நார்மல் சிச்சுவேஷன் கம்ஸ் டு an end. இப்போ நான் எதை பத்தி பேச போறேன்? கன்வர்ஷன்னா சபரி விஸ்வேஷானா அது 17ல பேச முடியாது. சபரி விஸ்வேஷ் ஆவலாம், ஆகவே கூடாது இல்ல, ஆனா அது எங்க பேச கூடாது? அது 18ல பேசணும் நம்ம. அது ஐடிசி என்ன கேஸ்? ஸ்பெஷல் கேसेस. விஸ்வேஷ் சபரி ஆவலாம், எஸ் சார், ஆனா அது எங்க பேசல, எங்க பேசுவோம்? இப்ப என்ன பேச போறோம்னா சபரி கார்த்தி ஆவறான், விஸ்வேஷ் கார்த்தி ஆவறான். கான்செப்ட் ஏதா புரியுறதா? ஸ்மால் ஏ பிக் ஏ ஆகுது, ஸ்மால் பி பிக் ஏ ஆகுது. கரெக்டா? அப்ப கரெக்டா லாஜிக்கலி திங்க் பண்ணி பாருங்க. ஸ்மால் ஏனா நான் சபரி எதுக்காக வாங்கினேன்? அதனால வாங்கினப்ப என்ன எடுக்கல? எடுக்கல. அதனால அந்த அமௌண்ட் எங்கேயும் இல்லை. இப்பதான் முதல்ல ஈசிஎல்ல வரப்போகுது. அப்ப சபரி என்னவா மாறினா? பிகே மாறினா ஃபுல் அமௌண்ட்மே எங்க வந்துரும்? ஆனா அநியாயமா இருக்கு. ஏன்னா 2 வருஷமா சபரி எக்ஸ்க்ளூசிவா எக்ஸாம் சப்ளைக்காக யூஸ் பண்ணதுனால 20 + 20 எத்தனை பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஐடிசிஸ் ineligible credit. ஆனா ஈசிஎல் இப்ப எவ்வளவு வந்து விழுந்து, நீ எவ்வளவு என்ஜாய் பண்ண போற? அந்த 100% நீ என்ஜாய் பண்ணனும்னா அந்த 40% நீ லீகலைஸ் பண்ணியாகும். அந்த 40% கையில இருந்து எடுத்து add up to the liability கட்டிட்டா 100% எலிஜிபிள் ஆயிச்சா? அப்ப எந்த டேட்ல நீ கன்வர்ட் பண்ணியோ அந்த டேட்ல இருந்து டிவைடட் பை 60 போட்டுட்டு என்ன கிரெடிட் கண்டுபிடி. அந்த காமன் கிரெடிட்ட கண்டுபிடிச்சிட்டு 2000 ரூபாயை டாக்ஸபிள் சப்ளைக்கு பிரிச்சு போயிட்டே. இப்ப நான் ஸ்மால் ஏ நெக்ஸ்ட் ஸ்மால் பி பிக் ஏ மாத்திரம். அப்படின்னா ஸ்மால் பி ஏ வாங்கும் போது எதுக்காக வாங்கினேன்? எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் இன்க்ளூடிங் இசடாஸ். கரெக்டா? அதனால எங்க எடுத்துட்டு வந்துட்டேன்? என்ன எடுத்தாச்சு? என்ன ஷாப்ல? அப்ப திருப்பி ஈசிஎல் கொண்டு வர்றதுங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது. அதனால மேனுவல் வர்க்கிங்ல வெச்சுக்கோ. என்ன வர்க்கிங்ல? அப்ப ஆக்சுவலா நீ என்ன எடுத்துக்க கூடாதுன்னா ஐடிசி எடுத்துக்க கூடாது. நீ அநியாயம் பண்ணியிருக்க. 1,20,000 ரூபாய் ஐடிசி ஒரு ஷாட்ல எடுத்துட்டியா? அதுக்கு நீ 1,20,000 ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டிய என்ன இல்ல. ஏன்னா இந்த மெஷினை வச்சு 2 வருஷம் எக்ஸ்க்ளூசிவா என்ன பண்ணிருக்க? அதனால அது 100% எலிஜிபிள். சொல்லுங்க 40%. எத்தனை பர்சன்ட்? ஃபுல்லாவே எலிஜிபிள். ரைட்டு. ரிமைனிங் இருக்கிற 60% தான் காமன் கிரெடிட் கால்குலேஷன் எடுக்கணும். எஸ் சார். அந்த ரிமைனிங் இருக்கு எத்தனை பர்சன்ட்? நீ ஈசிஎல்க்கு எடுத்துட்டு வரணுமா எடுத்துட்டு வர வேண்டாமா? வேணாம். ஏன்னா எடுத்துட்டு வர முடியாது. ஆல்ரெடி எங்க வந்துச்சு? அப்ப இந்த 60% ஏயா கணக்கு போட்டுக்கோ. 60% என்னது ஏ? அப்படின்னா கார்த்தி ஒரு ஏ, சபரி ஒரு ஏ, விஸ்வேஸ்வர் ஏ. இந்த 3 என்ன சார்? சிக்மா ஏ. இந்த சிக்மா ஏ டிவைடட் பை என்னன்னு போடு? 16 போடு. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இப்போ விஸ்வேஷ வெச்சு
என்னது? ஏதாவது என்ன சப்ளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இருந்தா, எக்ஸாம் சப்ளை பண்ணி இருந்தா நீ என்ன எடுக்க கூடாது? ஐடிசி எடுக்க கூடாது. ஆனா நீ தான் ஃபுல் ஐடிசியும். அதனால இப்ப எந்த அளவுக்கு விஸ்வேஷ்னால என்ன கிரெடிட் வருதோ, காமன் கிரெடிட்ல இன்எலிஜிபிள் காமன் கிரெடிட் வருதோ, அது உன் பாக்கெட்ல இருந்து ஆடட் டு தி என்ன டாக்ஸ் லைபிலிட்டி along with the interest. ஏன்னா நீ முன்னாடி இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி எடுத்ததுனால. எஸ் சார். அப்படியே வெயிட் பண்ணு சார், சீட்டு போங்க, நான் இந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணிட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் முடிச்சுட்டு அங்க திருப்பி வரேன் நான். ஓகே, ஏன்னா இதை பிக்சரைஸ் பண்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள். இந்த எக்ஸாம்பிள் போட்டேன்னா என்ன சார், எல்லா கன்ஃபியூஷன் உனக்கு போனோம், நீ தெளிவா ஏன் கூட நிக்கணும். 2 பேஜ் தான். கன்ஃபியூஷன் இருந்தா கூட இந்த எக்ஸாம்பிள் அது கிளியர் ஆயிடும். திருப்பி நான் வந்து அதை ஜாயின் பண்ணிட்டா அவ்வளவுதான். அப்போர்ஷன்மென்ட் ஆஃப் என்ன குட்ஸ் கம்ஸ் டு an end. क्वेश्चन கரெக்ட்டா கவனிக்கணும். Oberoi, this is a past examination question for 10 mark. This is a past examination question for 10 mark. 10 mark compulsory question la கேட்ட question. Oberoi Industry is a manufacturing company registered under என்ன? Sir, registered under GST, only registered person can take ITC as per 16 subsection 1. Sir, it manufacture two என்ன product? Taxable product X and Y and one exempt product என்ன sir? Z. Oh, 3 product manufacture பண்றானா? யாரு யாரு யாரு? X ஓட நிலைமை என்ன? Y, Z. The turnover of X, Y and Z in the month of April was 2 lakh. Correct? Rupees 10 lakh, 10 lakh and 10 lakh. 2 lakh plus 10 lakh. Appa 12 lakhs is X and Y. X and Y oda நிலைமை என்ன? 12 lakhs is the அப்ப 50% supply provide பண்ணிருக்கு turnover. Yes sir. அப்ப common credit என்ன வருதோ அது 50-50 பிரிச்சு போயிட்டே இருக்கலாம். Yes sir. Oberoi Industries is in possession of certain machine and purchases more of them. Useful life of all the machine is considered as எத்தனை year? GST லே 5 year தான் capital இருக்கான. From the following particulars furnished by it, compute the amount to be credited to the ledger of Oberoi Industries and amount of credit attributable towards exempt supply if any for the month of April. Appreciate பண்றியா? Number 1 என்ன A? Purchased on என்ன date? For being exclusively used for என்ன business purpose? இதுக்கு என்னவே கிடையாது, ஐடிசியே கிடையாது, அதனால எங்க எடுத்துட்டு வராது. நான் ஆன்சர் கரஸ்பாண்டிங்கா படிக்கிறேன். சொல்யூஷன் மிஸ்டர் ஏ. சார் மெஷின் ஏ since exclusively used for ITC is not available under rule number 43 அது போதும் of the என்ன rules. அதனால எலிஜிபிளா ineligible ineligible காலத்துல 19200 எங்க எடுத்துட்டே வராத, அதனால put a dash. Repeat, continue. That means this machine A represents Averi, this machine A represents small a. Continue, repeat. Machine B purchased on for being exclusively used in manufacturing. Zero rate supply is a dash credit. அதனால எங்க எடுத்துட்டு வரலாம்? ECL எடுத்துட்டு வரலாம். Machine B since dash supply include under rule number of the CGST rules and full ITC is available. அப்படினா என்ன கிரெடிட் கிடையாது, எங்க எடுத்துட்டு வா? They want to be credited to ECL. That means this machine B represents small b, which is Vishwesh. I am continuing, shall I? Machine C purchased on for being used in the manufacture of all the 3 product dash dash dash. This is Karthi. This is என்ன credit? இதுக்குள்ள யாரு இருக்கா? taxable இருக்கா, exempt இருக்கா, eligible இருக்கா, ineligible இருக்கா? அப்படினா இதோட GST பே பண்ண 96000 எங்க எடுத்துட்டு வா? ஆனா 96000 என்ன பண்ண முடியாது? claim பண்ண முடியாது, ஒரு ஷாட்ல claim பண்ண முடியாது. இந்த 96000 divided by 16 போடணும், அத அப்போர்ஷன் பண்ணணும், 50-50 அப்போர்ஷன் பண்ணணும். ஏன் 50-50 னா டர்ன் ஓவர் 50-50 ஆல்ரெடி நான் வந்து என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வச்சேன். அப்ப இந்த 96000 எங்க வரணும்? அதுதான் இங்க பாரு, மெஷின் C commonly used for
and exempt supply. Rule number 43. Amount இங்க எங்க எழுதி இருக்கேன் 96,000. ஏனா this was big A. Yes sir. ஒரு big A யும் divided by 60 போட கூடாது. Sigma A தான் divided by 60 போடணும். அந்த sigma A கிடைக்கிறதுக்காக தான் first column. Repeat continue. ஏன்னா small a சார் big A வா மாற என்ன இருக்கு சார் small b big A மாற வாய்ப்பு அதுக்கான காலம் தான் இந்த காலம் இத்தனை நேரம் அந்த மாதிரி எதுவும் மாறல 96 இது எங்க வரணும் ஆனா இது ஃபுல்லாவே எடுத்துக்க முடியாது இதுவரை கான்செப்ட் கிளியரா மெஷின் A ஓட ITC ECL வரவே கூடாது வராது இல்ல வரவே இது நம்ம தான் எடுத்துட்டு வரமா வேண்டாமா டிசைட் பண்றதுப்பா இது என்ன ஐசி எல்லாம் தான் அவனோட எங்க வரும் சார் GSTR 2A ல இருக்கும் நீ சூஸ் பண்றதெல்லாம் எங்க வரும் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் வரும் அது பிளாக்கர் கிரெடிட்டா இல்லன்னு உனக்கு தான் தெரியும் நம்ம தான் சூஸ் பண்ண எலிஜிபிள் கிரெடிட் எவ்வளவு நம்ம தான் மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணோம் அப்ப நீ மெஷின் ஏ பாத்துறனே அது நான் வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு கிளாஸ்ல எப்படி சொல்லுவேன்னா நான் GSTR 1 ஃபைல் பண்ணுவேன் நான் என்ன சப்ளை அது ஒரு GSTR 2A ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் என்ன ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னா இந்த பில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா நீ போய் டிக் அடிப்பேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பர்பஸ்க்காக டிக் அடிக்கிறதுல எங்க வந்து விழும் இல்லாத எல்லாம் சார் உன்னோட GSTR 2A ல இன்வெர்ட் சப்ளை அப்படியே க்ளோஸ் ஆயிடும் அப்ப மெஷின் ஏக்கு நீ டிக் அடிப்பி அடிக்க மாட்டியா அடிக்க கூடாது கட் ஆயிடுச்சா ஒரே செகண்ட் கனெக்ஷன் லாஸ்டா என்ன திருப்பி போடு